added, less substituted. Nucleophile added, more substituted. Electrophilet, less substituted. Nucleophilet, more substituted. Okay. Now, further example, CH3 like this here, HBr. CH3, CH, CH3, CH double CH2 na. Like this is given. What is your answer? The answer. Okay, now first reaction. Now CH3, CH, CH3, CH here, CH2. Now this bond undergoes cleavage na, like this. Arrow symbol side carbon minus nana. For this minus H plus added, electrophile. So therefore here electrophile is a, here is the double bond. Then here bond undergoes cleavage. For this will add H plus. This H plus added to CH2 minus nana. Then what is there here? CH3, CH here, what is there nana? CH3, CH here, what is there here? CH2, here H attack nana, electrophile attack, less substituted side. First, the reaction initiated by what? Electrophile. Ardhamaindi kada? Manaki electrophile important. First electrophile add chesam. Okay? Mari whenever electrophile added, then other double bonded carbon gets positive charge, cation. Mari cation chudandi, both side branch. Hydrogen ante branch kaadu, carbon tho unte branch anali. Hydrogen tho attack aithe branch anaddu, carbon tho unte branch anali. రెండు వైపుల బ్రాంచ్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం? సెకండరీ క్యాటయాన్. బట్ ఈ అడ్జసెంట్ ఎవరున్నారు నాన్న? టెరిషియరీ ఉంది. మరి మనం ఏమనుకున్నాం? whenever cation is formed by acid medium, ఇక్కడ H plus యాసిడే కదా, ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ తో స్టార్ట్ అయ్యే వాటిలోనే రీఅరేంజ్మెంట్. సరేనా? here HX acidic rearrangement possible. That's why immediately what happened? ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే టెన్షన్ పడకండి నాన్న, జాగ్రత్త వినండి. దిస్ హైడ్రోజన్, టెరిషియరీ హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్ టు సెకండరీ కార్బన్. టెరిషియరీ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ టెరిషియరీ హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్ టు సెకండరీ కార్బన్. దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్. హైడ్రోజన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయితే ఏమైంది నాన్న? దెన్ ఆన్సర్ హియర్ CH3C, here CH3 here, CH2 now here CH3 nana. Okay na? CH. Then here what happened? Here will get plus charge. Now here this side, three side branches. Three side branches and this is called a tertiary cation. So already we discussed tertiary cation is more stable than primary nana, secondary. So tertiary more stable. And ఇక్కడ ఏమైంది? ఈ సెకండరీ కంటే టెరిషరీ మోర్ స్టేబుల్ కనుక సెకండరీ క్యాటయాన్ కంటే టెరిషరీ ఫామ్ అయింది. ఇది ఫామ్ అవడం కోసం వాట్ హ్యాపెండ్? ఇది ఫామ్ అవడం కోసం ఏంటి నాన్న? ఈ టెరిషరీ కార్బన్ ఉంది కదా, ఈ కార్బన్ పైన హెచ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడికి? సెకండరీ కార్బన్ దగ్గరికి. ద టెరిషరీ హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్ టు సెకండరీ కార్బన్. Therefore here what charge left here? Positive charge. That's why this is considered as tertiary cation nana, stable. Then
We will attack here what? Br. BRR, what is there? Clearly Br minus. Check. Now Br minus added here. Okay, Nana? This is the final product. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్. సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ లేదు యాక్చువల్లీ కదా నాన్న. ఇది మేజర్ ప్రోడక్ట్. బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ కూడా ఉంది కదా. రీఅరేంజ్మెంట్ కాకముందుకు ఎవరు నాన్న? సెకండరీ క్యాటయాన్. Secondary cation undi. With this also we can get one of the product, but that is a minor. So after rearrangement is there, rearrangement tarvata vachinde major. Manam dehydration of alcohol raskunnam, ring expansion ivanni unnai. Evarna kotta vallu unte tension padadu, vinandi, meeke line ardhamaindi. Okay na? Clarity vastunda? Jagrata nana. First cation important, cation check cheskoni answer raskori. Okay na? Now next example I am taking. Jagrata chuskondi. CH3, CH here, double bond here, CH2 nana. Then HCl is given. What is your answer? Okay, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పండి ఆన్సర్. Here what is the product? Now we'll see the reaction. First bond here, once again I am taking Astis compound nana. This is double bond no. Here which one? H plus added. First acidic hydrogen. Whenever H plus approaching, this pi bond undergoes cleavage. H plus approaching, the pi bond undergoes cleavage nana. Okay na? Right. So in this case, what is our answer now? CH3C. CH3 here what? CH3. CH here, what is there? CH3. Now here you will get here plus charge. Plus charge. మరి ఇక్కడ ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ ఎవరు నాన్న? సెకండరీ. బట్ హియర్ దిస్ కార్బన్ ఇస్ క్వాటర్నరీ, ఫోర్ సైడ్ బ్రాంచ్. క్వాటర్నరీ ఉన్న రీఅరేంజ్మెంటే అన్నాం. క్వాటర్నరీ. మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నాన్న? హియర్ వన్ ఆఫ్ ద మిథైల్ షిఫ్ట్. ఈ మిథైల్ ని సెకండరీ కార్బన్ దగ్గర షిఫ్ట్ చేద్దాం. క్వాటర్నరీ మిథైల్ గ్రూప్ shifted to quaternary methyl shifted to, what is the answer? Shifted to secondary. Then here carbon become tertiary. Then here methyl shifted here nana. Shifted methyl, here methyl. Then what happened? Finally, here this carbon positive charge is there. Now this cation is what nana? Tertiary cation. Here secondary cation. But after rearrangement, what is our answer nana? Tertiary. Already we know tertiary cation is more stable than secondary. Tertiary cation is more stable than secondary. That's why here methyl shifted. That is the driving force. Stability factor is the driving force. Why methyl shifted? మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఆ మిథైల్ షిఫ్ట్ అవడానికి కారణం ఎవరు? స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్, కార్బో క్యాటయాన్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ నానా. ఓకేనా? So that's why what is our answer here? Methyl shifted. After that, what is there here? Cl minus is there. Now the Cl minus added to cation position. Then here methyl CH
మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఆన్సర్ కంటే డిఫరెంట్ ఉంటుంది చూడండి. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్. బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ మైనర్ నానా. Before the rearrangement, there also one of the product, but this is minor. So more important, after rearrangement, whatever product is formed, that is only important. Whatever product is there, that is only important, Nana. Okay na? Okay na? Good. Similar way, here is the double bond. Now HBr is given. Then what is your answer? Cyclohexyl methyl group, Nana. Here double bond is there. And for that we are adding HBr. Answer in the Japan Nago. So here also double bond you check. So we'll see the once the reaction, how the reaction will carry. What is there, Nana? Here cyclo, here double bond is there. First we are adding what, Nana? H plus ion. First we are adding H plus ion. Now the bond cleavage in this direction, Markovnikov rule. Markovnikov rule. Markovnikov rule. Here bond, here cation, ikkada minus. For this minus H plus ions are added. So now, Nana, here hydrogen is added. Then you will get, here is the plus. What is this here? This is secondary cation. Secondary carbocation, Nana. Then here adjacent, what is there here? This is hydrogen. Now here adjacent, what is there here? Tertiary carbon is there. Whatever is formed, that is secondary. Whatever formed, that is secondary. But adjacent is what is tertiary, means we can shift here hydrogen. Hydrogen shift. So now here, whenever hydrogen shifted here, like this hydrogen shifted, you will get here cation. Now this cation is what here? Tertiary cation. So here tertiary cations are more stable than secondary, you know. Positive charge carbon is called as cation, carbocation. Plus means cation, you know, carbon having positive charge, carbocation. Okay na? After that, what is there, Nana? Then we have to add here Br minus. So Br minus added to more stable carbocation position. Then what is our answer, Nana? Here already hydrogen is there. Here Br attack. This is the major product. But minor product also possible. This is a minor. First as ga form ayin kada. That is a minor product. But after rearrangement, whatever is formed, that is a major. After rearrangement, whatever is formed, that is called as a major product, Nana. Okay na, major. Right. So ila major minor check chesukovali, meer ishtam unnattu kaadu. Okay. Now then HBr is given, Nana. What is your answer? So remember, whenever benzene ring is there, దీని ఏమన్నాం రా, ఇలా ఉంటే కార్బన్ బెంజైల్ కార్బన్ అన్నాం.
So then cation is benzyl nana. Here ఇది highly stable అనుకున్నాం. మనం isomeric effect దగ్గర మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బెంజైల్ cations are highly stable. ఒకవేళ ఇక్కడ బెంజైల్ cation పైన డోనార్ అంటే ప్లస్ ఎమి గ్రేటర్ దాన్ నార్మల్ బెంజైల్ గ్రేటర్ దాన్ విత్డ్రాయింగ్ కంటైనింగ్ అన్నాం. ఇది జనరల్ ఆర్డర్. ఏది మోర్ స్టేబుల్ లెస్ స్టేబుల్ అంటే ఇట్లా చూసుకోమని చెప్పిన మీకు ఆల్రెడీ. సరేనా? ఓకే. సో నౌ ఇప్పుడు ఆన్సర్ మెకానిజం విల్ సీ దట్ విచ్ వన్ విల్ గెట్ వాట్ ఇస్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఫస్ట్ ఇయర్ బెంజీన్ రింగ్ is there, pH we can write CH2 double bond here, CH2 nana. Then which one reacted? H plus added. Here H plus is what nana? Electrophile ra. H plus is electrophile. H plus is electrophile. Here bond cleavage, electrophile. Here plus this H here added to this CH2. Now here is the H is added. You will get here carbocation normally. But this carbon is what nana? Benzylic. Normal cation kante varu benzylic cation is more stable intermediate. Normal secondary kante kuda benzyl secondary more stable. That's why what happened nana here? Here hydrogen, this hydrogen is there na, this hydrogen shifted. Benzylic hydrogen shifted. Therefore again I am writing here hydrogen shift is there. Hydrogen shift undira. Hydrogen shift is there. Check cheskondi. Normal kante kuda benzyl is highly stable. Therefore our answer here pH, CH here what is there? CH3. The hydrogen shifted here, this become hydrogen. Here is the cation. This cation is what? Secondary benzylic cation. సో ఇక్కడ బెంజిన్ రింగ్ అడ్జసెంట్ ఉంటే దీన్ని క్యాటయాన్ అన్నాం కదా. మరి ఇప్పుడు బెంజైలిక్, ఇది బెంజిన్ రింగ్, ఇగో ఇది బెంజిన్ రింగ్, దీని పక్కన ఉంటే బెంజైలిక్. సో హైలీ స్టేబుల్. నార్మల్ సెకండరీ కంటే బెంజైలిక్ సెకండరీ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అయిన తర్వాత వచ్చే క్యాటయాన్ ఇస్ స్టేబుల్. సో ఆ స్టేబుల్ కోసం హైడ్రోజన్ షిఫ్టెడ్. సో రిమెంబర్ సెకండరీ బెంజైల్ ఇస్ highly stable nana, jagrata. Then what is our answer here? Finally ikkada Br minus is there, that Br minus added to this place. Now CH here, CH3, here H is added. Now here Br is added. This is a major product, but a minor product also there. Before rearrangement, ikkada before idi kada, before rearrangement kuda one of the product, that is a minor product nana. Minor product, major minor. Okay na? Right. ఇలా మీరు hydrogen shift rasi, after that whatever cation you are getting, that is a more stable. First normal here, first hydrogen added at less substituted side will get cation, but whatever cation is there, normal secondary, that secondary cation is converted to benzylic secondary. This benzylic carbocation is more stable than normal secondary. That's why hydrogen shifted nana. Then what is our answer here? After hydrogen shift, benzylic more stable than Br attack. That's the major product.
Okay na? That is only major. That is only major product. Remember. Okay. So leave that. Next example we'll take. Nana, here HBr is given or HX is given. What is your answer? This is symmetrical ra. Symmetrical alkene. Cut చేస్తారండి ఈక్వల్ ఎటైనా యాడ్ చేయొచ్చు. కనుక మీ ఇష్టం. ఇలా బాండ్ క్లీవ్ అయినట్లయితే here this side you have to add hydrogen, this side you have to add X. ఫర్దర్ రీఅరేంజ్మెంట్ అవసరం లేదు. రెండు వైపులా బెంజిన్ రింగే ఉంది. ఎటు రాసిన ఒకటే ఆన్సర్. ఎటువైపు అయినా ఆన్సర్ ఇస్ 1. ఆన్సర్ ఇస్ సేమ్. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఇస్ సేమ్. Okay. So remember. Now next example I am taking. ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు HX ఇస్తా, ఎక్కడ యాడ్ చేద్దాం? HX ఎక్కడ యాడ్ చేద్దాం? చూడండి నాన్న, ఇటువైపు బెంజైలికే ఉంది, ఇటువైపు బెంజైలికే ఉంది. ఈ డబుల్ బాండ్ ఉంది. మరి ఎటువైపు క్లీవ్ చేయాలి? మళ్ళా ఈ బెంజైలికి ఇక్కడ ఎవరున్న డోనార్ ఉంది. CS3 అంటే డోనార్ 1 నాన్న. మరి మనం ఏమన్నాం? ఇక్కడ పైన రాశాను. డోనార్ ఉంటే నార్మల్ బెంజైల్ కంటే కూడా మోర్ స్టేబుల్. విత్ డ్రాయింగ్ కంటే కూడా మోర్ స్టేబుల్. డోనార్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్ బెంజైల్ క్యాటయాన్ కంటే కూడా నార్మల్ బెంజైల్ డోనార్ కంటైనింగ్ బెంజైల్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ నాన్న. మరి ఇప్పుడు ఎటువైపు క్యాటయాన్ రావాలరా? లెఫ్ట్ సైడా రైట్ సైడా? సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ CH3 CH2 CH నాన్న డబుల్ బాండ్ CH2. ఈ డోనార్ కంటైనింగ్ వైపు ప్లస్ రావాలి అంటే ఈ బాండ్ ఇటువైపు క్లీవ్ అవ్వాలి. యారో సింబల్ వైపు మైనస్, దీనికి బ్యాక్ తెలుసు కదా, బ్యాక్ సైడ్ ప్లస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ డోనార్ ఉంది నాన్న. షిఫ్ట్ అయితే మీరు చాలా ఆలోచించాలి. షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత బెంజైల్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ డోనార్ ఉంది, మిథైల్ అనే డోనార్. దట్స్ వై బాండ్ క్లీవేజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. Then our answer here CH3 benzene ring, CH2 CH here CH2 benzene ring nana. Then what happened? So this for this here we are adding hydrogen. Here is the cation, but here cation is what nana? Normal secondary. Here cation is a normal secondary, but here immediately what happened? Here benzylic carbon is there. Benzylic carbon is there. Benzylic carbon. That's why that benzylic hydrogen shifted. This benzylic hydrogen shifted nana. Then our answer here CH3 benzene ring, CH here CH2 benzene ring. Okay na? So here hydrogen shifted, then you are getting cation. So here cation is highly stable. ఎందుకంటే ఇక్కడ బెంజిన్ రింగ్ డోనార్ ఉంది. Donor increase the stability of benzyl cation. That's why left side we are shifting, not right side. Right side kuda benzyl possible. Right side also there nana.
బట్ రైట్ సైడ్ అయితే లెస్ స్టేబుల్ అవుతుంది, అది కూడా స్టేబులే, కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్. That's why this side. Then what is our answer here? You have to add x minus, this x minus added this place. CH3, this is the major product nana. మీకు ఎటువైపు యాడ్ చేయాలనే అంబిగ్యూటీ ఉంటుంది, ఎటువైపు రీఅరేంజ్మెంట్ రాయాలనే అంబిగ్యూటీ ఉంటుంది, కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోరి. దెన్ దిస్ సైడ్ is very important, this is very important. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మేజర్. ఇక రీఅరేంజ్మెంట్ అనే ఫ్యాక్టర్ ఉంది, రీఅరేంజ్మెంట్ అనే రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఆ రీఅరేంజ్మెంట్ బట్టి మనం ముందుకెళ్ళాలి, సరేనా? ఓకేనా? గుడ్, రైట్ నాన్న. మరి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ NO2 benzene ring, CH2 double bond CH, here ring nana. Then HX is given. What is your answer? మీరే ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏంది? ఎటువైపు ఇక్కడ NO2 విత్ డ్రాయింగ్ అంటే విత్ డ్రాయింగ్ ఉన్న వైపు కావద్దు, నార్మల్ బెంజైల్ ఉన్న వైపు రావాలి. అంటే రీఅరేంజ్మెంట్ ఎటువైపు అవుతుంది నాన్న? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సారీ, స్మాల్ చేంజ్. ఇప్పుడు ఎటువైపు యాడ్ అవుతుంది? ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఇక్కడ మీ కార్బోహైడ్రేట్ స్టెబిలిటీ, దిస్ ఈజ్ మేజర్. ఎలా దీనికి మీరు రాయండి, కార్బోహైడ్రేట్ షిఫ్టింగ్ రాసి నాకు పంపండి, ఎలా అది స్టేబుల్ అవుతుంది ఏంటి సంగతి అని మీరు రాసి పంపగలిగితే దెన్ ఐ విల్ చెక్. సరేనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ like this HX is given nana. What is your answer? What is your answer? విజయ్, మీరు ఆ లింకులు ముందే పెట్టి పిల్లలకి అలవాటు చేయండి. నేను పెట్టినా మీకు తెలుసుకోవాలంటే కష్టం అవుతుంది. అదే ఏమంటే వాళ్ళకు కూడా ఇంటిమేట్ చేయాలి, ఈ లింక్ మీరు ఈసారి లింక్ అని వాడు రాస్తే అయిపోతుంది కదా, వాళ్ళు కూడా ఫ్రీగా ఉంటారు. అట్లా లింక్ పెట్టడం దాని కింద రాయండి, దిస్ ఈస్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ లింక్ ఫర్ యూ అని చెప్పి అట్లా గైడ్ చేస్తే వాళ్ళకి రేపటి నుంచి అయితే అలవాటు అవుతుంది. రాసిరా నాన్న? ఎవరన్నా రాయలేదు? గుడ్. సో మరి విల్ సీ ద మెకానిజం, హౌ ద రియాక్షన్. Here is a double bond, there we are adding H plus nana. What happened here? This is the bond cleavage. Now this H plus added here. H plus added here. Then our answer. CH3, here is the plus. Which one nana? Secondary. But ఈ కార్బన్ ఎవరు? quaternary. 4 ఉన్నాయి.
సెకండరీ పక్కన క్వాటర్నరీ ఉంటే ఏమనుకున్నాం మనం? రీఅరేంజ్మెంట్ అనుకున్నాం. అన్ని కేసులు కాదు, యాసిడ్ తో స్టార్ట్ అయితే. జాగ్రత్త వినండి, రీఅరేంజ్మెంట్ లో ఈ మిథైల్ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చురా. ఓకేనా? మిథైల్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మిథైల్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయితే ఏమైంది నాన్న? దిస్ మిథైల్ షిఫ్టెడ్ టు దిస్ ప్లేస్ హియర్, then here pledge charge. ఓకేనా? ఇయర్ ప్లస్. కానీ ఇంకా ఏం కావచ్చు, ఈ రింగ్ లో ఈ రింగ్ లో ఉన్న ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి కట్ అయ్యి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. ఇలా రింగ్ కట్ అవుతుంది, కట్ అయ్యి ఇది కట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఇలా డొనేట్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా ఇనిషియల్ గా, ఇది కట్ అయిపోయి ఇటువైపు ఇలా డొనేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ దీనికి అటాక్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వరకు ఎన్ని కార్బన్ల రింగ్ ఉందిరా? 5 కార్బన్. కానీ ఇక్కడ ఇది ఎక్కువైతే ఏమైంది? 6 కార్బన్ అయింది. ఈ కార్బన్ కి ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది, ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది. జాగ్రత్త చూడండి, 6 కార్బన్, ఇలా 6 కార్బన్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇయర్ మిథైల్, దీనికి అడ్జసెంట్ ఇక్కడ ఇది మిథైల్. కేర్ఫుల్ గా చూడండి, ఇది కట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ కట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూ బాండ్. సో ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ న్యూ అయిపోయి కట్ అయితే ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది మిథైల్ ఉన్న దగ్గర, అంటే ఇయర్ ప్లస్. ఇక్కడ కట్ అయిపోయి ఈ కట్ అయిన దీంతో జాయిన్ అవుతుంది, ఇది కట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ దీంతో, ఇక్కడ కట్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇగో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ. సో ఈ కార్బన్ కి ఇక్కడ అటాక్ అయింది, ఇక్కడ ఇది ప్లస్, ఇయర్ ప్లస్, లైక్ దట్ 6 మెంబర్డ్. కానీ ఇది టెరిషరీ క్యాటయానే, ఇయర్ ఆల్సో టెరిషరీ. బట్ అమాంగ్ దీస్ మీకు ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇక్కడ సైక్లో ఎగ్జైల్, సైక్లో పెంటైల్. 6 కార్బన్ ఉంటే ఎగ్జైల్, 5 ఉంటే పెంటైల్. ఈ రెండిట్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్? ఏది మోర్ స్టేబుల్? సైక్లో ఎగ్జైల్ మోర్ స్టేబుల్. 6 కార్బన్ ఉన్న రింగ్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకేనా? 6 కార్బన్ ఉన్న రింగ్ మోర్ స్టేబుల్. దట్స్ వై డోంట్ గ్రో త్రూ దిస్. దీని ద్వారా వెళ్ళొద్దు మనం, మోర్ స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ ద్వారానే వెళ్ళాలి. జాగ్రత్తగా వినండి, కొత్త వాళ్ళు ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నాన్న. కంటిన్యూషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ లాస్ట్ మనము డిహైడ్రేషన్ దగ్గర ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్ రాసుకున్నాం. ఇయర్ సైక్లో ఎగ్జైన్ మోర్ స్టేబుల్ రా. దట్స్ వై ఇలా మనము ఎక్స్పాన్షన్ రాశాను, క్లియర్ గా ఉంది. 6 మెంబర్డ్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అటాక్ నానా ఎక్స్ మైనస్. ఏంటిదిరా? ఎక్స్ మైనస్. సో ఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ అటాక్ అయినట్లయితే CH3 here is the X. This is major. But before rearrangement also one of the product before rearrangement, this is the product here, this is a minor nana. ఇలా రీఅరేంజ్మెంట్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అయింది. 5 కార్బన్ కాస్త సింగ్ అంటే ఏమంటాం? రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. రింగ్ ఎక్స్పాండెడ్ అంటాం, రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్. రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అయింది. ఆ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ లో 5 కాస్త 6 గా మారిపోతుంది. రీజన్ 6 is more stable than 5 member ring నానా. 6 is more stable than 5 member ring. ఓకేనా? అలా మీరు రీఅరేంజ్మెంట్ రాసుకోవాలి, జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. మళ్ళా ఎక్కించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఎక్కించుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నేను స్లోగా రాస్తున్నా. ఇలా డబుల్ బాండ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ HX ఉంది, అప్పుడేంటి ఆన్సర్ నాన్న? చెప్పండి.
చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్సర్. Then here reaction, here double bond. First we are adding H plus ion, Nana. Here this bond undergoes cleavage in this direction. Here methyl, here H is added, you will get, here is the pledge charge. Double bond cleave అయిపోయింది కదా. డబుల్ బాండ్ క్యూ అయిన ప్లేస్ లో ఇలా రాసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఎవరు నాన్న? సెకండరీ. సెకండరీ కంటే మోర్ స్టేబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎట్లా? మిథైల్ షిఫ్ట్ చేద్దాం, దాన్ని మిథైల్ షిఫ్ట్ అందాం. మిథైల్ షిఫ్ట్. సో ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఇయర్, ఇక్కడ మిథైల్ షిఫ్ట్ అయింది, దెన్ ఇయర్ ప్లస్. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ ఎవరు నాన్న? టెరిషరీ. ఇయర్ ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ ఎవరు? టెరిషరీ క్యాటయాన్. టెరిషరీ క్యాటయాన్, ఓకేనా? టెరిషరీ క్యాటయాన్, ఓకే. మరి టెరిషరీ క్యాటయాన్ ఏంటి? స్టేబులా లెస్ స్టేబులా? చెప్పాలి నాన్న మీరే. హైలీ స్టేబుల్. హైలీ స్టేబుల్. ఓకే, చెప్పండి. తర్వాత ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ ఇది కాకుండా ఈ మిథైల్ కాకుండా ఈ రింగును కూడా కట్ చేయొచ్చు. జాగ్రత్త చూడండి, రింగును కట్ చేస్తా. రింగును కట్ చేస్తే ఇది వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది 6 ఉన్నది కాస్త 5 అయిపోద్ది. ఇంతకుముందు 5 కాస్త 6 అయింది. ఇప్పుడు ఇలా రింగ్ అయింది నాన్న. ఇది ఓపెన్ అయితే ఈ రెండు బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇట్లా, ఇలా, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫార్మేషన్, ఇక్కడ ఎట్ దిస్ ప్లస్, హియర్ ఇస్ ద ప్లస్. ఇదెవరు? టెరిషరీ. కానీ ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చైన్, రింగు పైన లేదు ప్లస్, రింగు పైన లేదు ప్లస్. 5 కార్బన్ రింగు పైన లేదు నాన్న, ఇది ఓపెన్ గా ఉంది. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్టేబుల్. బోత్ ఆర్ స్టేబుల్ క్యాటయాన్. బోత్ ఆర్ స్టేబుల్. రెండు స్టేబుల్ అంటే రెండింటి ద్వారా వెళ్ళాలి నువ్వు ప్రోడక్ట్, ఒకదాని ద్వారా కాదు. ఒకటి మోర్ స్టేబుల్, ఒకటి లెస్ స్టేబుల్ అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? రియాక్షన్ వయా మోర్ స్టేబుల్. రియాక్షన్ వయా మోర్ స్టేబుల్ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? బట్ బోత్ ఆర్ స్టేబుల్ అన్నప్పుడు బోత్ ఇంపార్టెంట్. త్రూ బోత్ యూ హౌ టు రైట్. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నానా. Okay, now after that whatever X is there, here X attack, here this is one product nana. Similar way here X attack, here X attack, here X, but both are important, both are major, both are major. So after rearrangement major, rearrangement kakamunduku, before rearrangement whatever are there, that is here you will get this is minor. Ever nana? Minor. Ila major minor raskoali. Major minor raskondi. Principal adi senior ఎవరు ప్లీజ్ గా కట్ చేసి పెట్టండి. క్లాస్ బంద్ చేయండి.
ఎందుకయ్యా మైనర్ మేజర్ ఓకేనా ఇలా మీరు స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ చూసుకోవాలి ఆ ఫీజు లేనప్పుడు కట్ చేసేయండి సెకండ్ కట్ చేయి వస్తే వచ్చే లేకపోతే లేదు ఏంది ఆయన తోటి ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఇలా మనము మేజర్ ప్రోడక్ట్ మైనర్ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని చేయాలి అర్థమైందా అండర్స్టూడ్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇది ఎడిషన్ ఆఫ్ హెచ్ఎక్స్ నానా మరి సేమ్ ఇంకో కొంచెం రాస్తాను ఇక్కడ హెచ్బిఆర్ బై పెరాక్సైడ్ R2O2 అంటే ఏమిది ఓఓ బాండ్ నానా ఇలా ఆక్సిజన్ పైన లోన్ పేర్ ఉంటది ఇలా ఓఓ బాండ్ ఉండడాన్ని ఏమంటాం పెరాక్సీ బాండ్ వేర్ పెరాక్సీ బాండ్ ఈస్ దేర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పెరాక్సైడ్ ఏదైనా కానీ బట్ పెరాక్సైడ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ as స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఓ బాండ్ ఇమీడియట్ క్లీవ్ అవుతుంది నాన్న ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు హెచ్బిఆర్ ఏం యాడ్ చేయాలన్నా నేను మార్కోని ఎడిషనా మార్కోని ప్రోడక్టా యాంటీ మార్కోని ప్రోడక్టా ఏమొస్తుంది నేను ఆన్సర్ పంపండి నాకు ఆన్సర్ మీరే వచ్చే ప్రోడక్ట్ మార్కోని ప్రోడక్టా యాంటీ మార్కోని ప్రోడక్టా చెప్పాలి నాకు చెప్పండి ఒరే ఇంతసేపు విన్నారు కదరా మార్కోని రాయనా యాంటీ మార్కోని రాయనా మార్కోని క్లాస్ వింటావురా కే అఖిల్ కార్తిక్ ఓకే రైట్ చూడండి ఇక అలా రెస్పాండ్ అయితే నాకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటది నాన్న ఇక్కడ మనం జనరల్ గా హెచ్బిఆర్ ఉంటే ఇక్కడ సిమెట్రికల్ ఉంది కనుక బాండ్ ఇలా క్లీవ్ అయిపోయి అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏందో చూద్దాం ఇక్కడ ఆన్సర్ హియర్ విల్ గెట్ ఆన్సర్ RCH ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ ఏం రావాలి హెచ్ రావాలి ఇక్కడ బిఆర్ రావాలి కానీ హియర్ యూ విల్ గెట్ బిఆర్ హియర్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఈజ్ అ యాంటీ మార్కోని ప్రోడక్ట్ మరి యాంటీ మార్కోని ప్రోడక్ట్ రావడానికి కారణం ఏంటి జనరల్ గా మనం ఏమనుకున్నాం నా ఇంత ముందు హెచ్ ఎక్కడ అటాక్ చేయాలి లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ సైడ్ బిఆర్ ఎక్కడ అటాక్ చేయాలి మోర్ కానీ ఇక్కడ రివర్స్ రాసినాం కదా పైన చూడు ఎగ్జాంపుల్స్ అని చూడండి ఎక్కడ ఎక్స్ ఎక్కడ వస్తుందిరా ఎక్కడ వస్తుంది ఎక్స్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ సైడ్ రావట్లే ఎక్స్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇవన్నీ మార్కోని కానీ మనం ఇప్పుడు రాసిన దాంట్లో మరి ఏంటి యాంటీ మార్కోని రావడానికి కారణం ఏంది వై ఇది హెచ్బిఆర్ బై పెరాక్సైడ్ ఉన్నప్పుడే దీన్ని ఏమంటామంటే పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ దీన్ని ఏమంటాం మనము కారస్క్ ఎఫెక్ట్ సో అప్లికేబుల్ టు ఓన్లీ హెచ్బిఆర్ ఓకే దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ HCl HI HCl HI కి నార్మల్ మార్క్ అనే చూడ్రి ఈ పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఆన్ వాట్ HBr ఓన్లీ HBr ఏనా ఫస్ట్ ఇయర్ ROR బాండ్ ఇయర్ లోన్ పేర్ రా చెప్పండి ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ అండర్ గోస్ ఎక్కడైతే మీకు తెలుసు వెస్పర్ థియరీ 10th క్లాస్ లో కూడా ఉంది వాలెన్సీ సెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్
బ్యాలెన్స్ సెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ ఉంది. ఈ లోన్ పేర్ రిపల్షన్ వల్ల ఏమైతుంది నాన్న, బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది, ఈక్వల్ గా క్లీవ్ అవుతుంది. దీన్ని ఇట్లా హాఫ్ హుక్, దీన్ని ఏమన్నాం ఫిష్ హుక్ అన్నాం. ఏమైంది అనుకున్నాం, ఇలా క్లీవ్ అయితే RO ప్లస్, ఇక్కడ కూడా RO ప్లస్. నవ్ ఇయర్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ వీటిని ఏమన్నాం నాన్న, ఫ్రీ రౌడీస్ అన్నాం. ఇలా హార్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న వాటిని ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నాం రా. హార్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న వాటిని ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నాము. మరి ఇప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్ వస్తే ఏమైంది ఆన్సర్, ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఏమైంది ఇప్పుడు, నౌ ఫ్రీ రాడికల్ ఇస్ హైలీ యాక్టివ్ తోటి HBr రియాక్ట్ అవుతుంది నాన్న. నౌ ఇయర్ H అండ్ RO ఫార్మ్స్ యాజ్ ROH అండ్ ఇక్కడ ఎవరు Br ఫ్రీ రాడికల్, Br ఫ్రీ రాడికల్, Br ఫ్రీ రాడికల్ ఆల్సో ఎవరు యాక్టివ్. నౌ ఇక్కడ CH డబుల్ బాండ్ CH అటాక్ అయింది నాన్న. Br ఫ్రీ రాడికల్ అటాక్ అయింది. ఎక్కడ అటాక్ చేద్దామో చూద్దాం. రెండు వైపులా ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ అటాక్ చేద్దాం, ఇక్కడ అటాక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇయర్ అటాక్, ఇయర్ Br ఇయర్ ఫ్రీ రాడికల్. ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఎవరు నాన్న, సెకండరీ. మరి ఇక్కడ అటాక్ అయితే ఏమైతే ఆన్సర్ CH2 ఇయర్ Br అటాక్ ఇయర్. దిస్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ ఫ్రీ రాడికల్. మరి ఏది మోర్ స్టేబుల్, మనం క్లియర్ గా ఇచ్చాను మీకు అంతకు ముందే. టెరిషియరీ ఫ్రీ రాడికల్ మోర్ స్టేబుల్ అండ్ సెకండరీ దాన్ ప్రైమరీ రా. ఫ్రీ రాడికల్స్ లో ఏది మోర్ స్టేబుల్ అనుకున్నామంటే టెరిషియరీ దెన్ సెకండరీ ప్రైమరీ. ఇప్పుడు ఎవరు మోర్ స్టేబుల్ నానా, సెకండరీ స్టేబుల్ కదా, ఇది ఎవరు లెస్ స్టేబుల్ కదా. మరి రియాక్షన్ రెండు పాసిబుల్ ఉన్నప్పుడు దేని ద్వారా వెళ్ళాలన్నాం, మోర్ స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియటా లెస్ స్టేబులా. రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు, రెండు ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఏమన్నాం, ఏది మోర్ స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ అయితే త్రూ దట్ యూ హౌ టు గో. ఇక్కడ మెకానిజం క్యాటయాన్ కాదు నాన్న, ఇక్కడ మెకానిజం ఫ్రీ రాడికల్. ఇక్కడ క్యాటయాన్ మెకానిజం కాదు, ఫ్రీ రాడికల్ నాన్న, ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ Br ఎక్కడ అటాక్ అయింది, ఎండ్ అటాక్ అయిందిరా. ఆ తర్వాత H కదా, HBr ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ ఉంది కదా. ఈ H ఫ్రీ రాడికల్ వచ్చి ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఇయర్. సో ఇయర్ Br ఇయర్ హైడ్రోజన్. సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎవరు నాన్న, యాంటీ మార్కోని ప్రోడక్ట్. సో యాంటీ మార్కోని ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది లెస్ స్టేబుల్, దీని ద్వారా వెళ్ళొద్దు, మోర్ స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ ద్వారానే వెళ్ళాలి మీరు. రెండు ఇచ్చినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను, రెండు ఇచ్చినప్పుడు రియాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా మోర్ స్టేబుల్ ద్వారా వెళ్ళాలి. రియాక్షన్ వయా మోర్ స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా. HBr ఇచ్చినప్పుడు పెరాక్సైడ్ ఇస్తే, నార్మల్ ఇస్తే మార్కోనియరా, నార్మల్